हेलो नमस्कार आदाब और ये सत श्री अकाल दोस्तों। मैं बाबा फरीद दी नगरी तो सुरिंदर मचाकी थोड़ा दोस्त ते होस्ट लैके हाजिर है सुरिंदर मचाकी लाइव परत दर परत। दोस्तों मुल्क दे विच लॉकडाउन चौथे फेज का अज दूजा दिन है ते उंज जे असीं देखीए लॉकडाउन का अज 56वां दिन है। जिस मसले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मुल्क भर में लॉकडाउन लाया होया सी कोविड-19 ਜਾਂ करोना, अज जे असी विश्व भर में नज़र मारते हाँ तो इस वेले जो इस मामले ते नक्शा उभर के सामने आता है वो 47,27,625 जोड़े पेशेंट करोना के सामने आए और 3,15,399 मौतां हुई, 58,802 जोड़े पेशेंट ने वो क्योर होए, रिकवरी होने तो उपरंत अपने घरों में भेज दिते गए। साढ़े भारत में की स्थिति है ये निगाह मारिए तो टोटल जोड़े साढ़े पेशेंट ने वो 97,975 यानी कि 98,000 के लगभग, जिदे 58,803 एक्टिव ने और ये 39,173 जोड़े पेशेंट ने क्योर होके या ठीक होके अपने घरों में पहुँच गए हैं और 3163 मौतां हुई ने। पंजाब दे विच 2,000 के लगभग ये आंकड़ा और ये ही 37 मौतां ते 1,547 रिकवर ने। असी जो मौतां की गल करते हैं तो मौतां जड़ियाँ हुण असीं गिणियां 39,173 जां असीं रफली रफली जी 3163 मौतां हुई ने, जिन्होंने रफली असी 3200 गिन लीए तो मैं समझदा कि जिहड़ा मौतां गिणन का साडा आंकड़ा इस करोना तो बियॉन्ड भी जिहड़ी करोना नाल रिलेटिड मौतां ने वो इस आंकड़े विच शामिल नहीं कीतियां जांदियां। क्यों नहीं कीतियां जांदियां, ये सवाल व्यवस्था नूं करना बनदा। फिलहाल इहदे विच मैं जिहड़ियां मौतां हो रहीआं ने उन्हां नूं 3 कैटेगरीज विच वंडदा। एक वो मौतां जिहड़ियां इस बीमारी के मरीजां वजों हो रहीआं ने जिहदा आंकड़ा 3163 असीं तुहाडे नाल साझा कीता। इस तो इलावा वो जोड़े मौतां हो रही ने जिन्हों का जिक्र नहीं हो रहा, जिन्हों असी फ्रंट जोड़े फुट ते लड़ रहे जोड़े अपना करोना दे योधे ने, जिन्होंने असी वेयरज कहने डॉक्टर नर्सिज पुलिस वाले या डायरैक्ट जोड़े इस महामारी नूं रोकण लई फ्रंट लाइन से लड़ रहे हैं, मूहरे होके लड़ रहे हैं, उन्होंने जो लाग लगन तो बाद जिहड़ियां मौतां होईयां ने जे असी वो इस विच शामिल नहीं कीतियां जांदियां, हालांकि उन्हों का आंकड़ा भी कोई छोटा नहीं। तो तीजा इहदे विच एक होर जिहड़ा आंकड़ा मैं जोड़ना चाहना, जिहड़ा विवसा ने जानबूझ के नहीं जोड़िया जां जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा, वो आंकड़ा कि लॉकडाउन की जिस हिसाब नाल लाया, इस अफरा तफरी च लाया, नॉन प्लैनिंग ढंग नाल लाया, उहदे करके जो साडे समाज के ਵੱਖ-ਵੱਖ सैक्शनां दे विच बेचैनी फैली तो बदअमनी फैली। उहदा एक वड्डा जिहड़ा प्रभावित तबका असी मजदूरां नूं गिणदे हां। मजदूरां विच भी जिहड़े प्रवासी मजदूर अपने घरां तो सैकड़े हज़ारां कोहां मूल दूर साडे मुल्क के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ दे विच रोज़गार कमाउण, रोजी रोटी की भाल विच आए और इत्थे भी वस गए। उन्हां विच कुछ तां ओह ने जिहड़े परमानेंट रोज़गार ते स्थापित होके उन्हां सूबिਆਂ दे विच वस चुके ने ते एक गिनती वड्डी गिनती वो भी ने जिन्हें सीजनल या वक्त ब वक्त इत्थे आउंदे रहिंदे ने, फैक्ट्रियां विच काम करदे ने, घरां विच काम करदे ने, खेतां विच काम करदे ने। बहुत वड्डी एक गिनती है और आपां लगातार इसे प्रोग्राम दे विच जिक्र कर चुके हैं कि उन्हां दी बदअमनी, बेगानगी, बेभरोसेगी दी इंतहा कित्थे है। असीं हुण जिक्र करना चाहांगे जदों ये सैगमेंट शुरू होण लगा तो मेरे सामने 2 वड्डियां खबरां पईयां ने जिहड़ियां मेरी इस गल की पुष्टि करनगियां कि मौतां के आंकड़े विच वो आंकड़ा की है। मसलन तौर पर 2 वड्डियां खबरां आईयां ने, एक बिहारपुर भागलपुर तो है, वो खबर का विस्तार बोलता कि एक ट्रक ते एक बस दे विच टक्कर हो गई और उहदे विचों जिहड़े 9 की मौत हुई है और जख्मी काफ़ी ने। जख्मियों नूं नाल दे हस्पताल में दाखिल करवा दिता गया। महाराष्ट्र दे विच सोलापुर तो झारखंड जारी स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस भी हादसे का इस तो पहला शिकार हुई, जिहदे विच 4 मौतां हुईयां, जिहदे विच बस का ड्राइवर भी शामिल है और 15 जख्मी हुए हैं। इस तो इलावा एक बहुत वड्डी गिनती जिहड़ी बदअमनी का शिकार जिहड़ा सिस्टम है
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਤੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 450 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਲਮ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਖਦਸ਼ੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪੀਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਔਰ ਉਸ ਪੁਖਤਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ, ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਫੇਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਚੌਥਾ ਫੇਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਥਿਊਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਚਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, TNC ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਤੋੜ ਨੂੰ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ
ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਮੁਲਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਲੀਨ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਫਸ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MLA ਬਣੇ, ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ PP 'ਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ 3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਖੇਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਆਪਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵਿਕਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਫਸਰ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਰਸਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਵਰਸਸ ਉਹ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੇੜ ਆਪਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈਆਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚਿੰਗਾੜੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੰਡ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਤਰ, ਬੇਖੌਫ ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰੇਤ ਦਾ 25 ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਅੱਜ 5 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 400 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 600 ਕਰੋੜ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਹੁਣ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੈਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿਲਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, 3,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੰਥ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੈਪਸੂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ PRTC, ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ PRTC ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੰਡਾ ਭਨੋਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸਹਿ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਤਿਆਰ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਭਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਖਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਖਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਖਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ KR ਲਖਣਪਾਲ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲਖਣਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 5ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਨੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਖਣਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗੀ ਕਮੇਟੀ? ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ VIP ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ PPA ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਪਾਓ, ਟੈਕਸ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਅੰਤਮ ਨੋਟ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 30 ਜਾਂ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MLA MP ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MP ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਨੇ? ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ 268 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MP ਨੇ 8 ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ 13 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MP ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ MP ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 5.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਪਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ TV ਦੇ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਹਦੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਖਾਵਾਂ ਰੋਲੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਰੀਅਲ ਚੈਲੰਜ, ਰੀਅਲ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਲੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਫਨ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ TV ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਰੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਰੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 9501300848 9501300848 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਜੋ 4th ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਸਾਡੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ, ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।